السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین، شب جمعہ۔ یقیناً کربلا معلیٰ کا نام آئے شب جمعہ ہو ہمیں زیارت وارثہ یاد آتی ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے بہترین اجر و ثواب کا جو ذریعہ ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا دھیان آتا ہے۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ،
अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 24 शव्वालुल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी है और 26 मई 2022 ईस्वी है। आज जुमेरात का दिन है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 878 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद साकिब रिज़ा जाफ़री साहब, जो कि साकिब रिज़ा साकिब साहब के नाम से मशहूर हैं। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और नोहावा मनकबत खां शाहिद कानपुरी साहब लखनऊ इंडिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नोहावा मनकबत खां शाहिद कानपुरी साहब लखनऊ इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद जी, या अली मदद। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। मवद्दतों का नजराना पेश करने का वक्त है। जिस तरीके से आपने बताया आप भी कानपुर में करबला में मौजूद हैं। चाहूँगा दो करबलाओं का संगम बनाइए और मौला की बारगाह में हदी अकीदत पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। या हुसैन, 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 हुसैन। आज जैसे कि आपका टॉपिक था कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पे, तो उसी के मसाइब से ये नौहा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला इसे कबूल करें। और ये शरफ ऐसा है कि आज मैं करबला में इमाम हुसैन के रोज़े के सामने हूँ और ये नौहा करबला टीवी पे लाइव हो रहा है। ये मेरा शरफ है, मौला ने मुझे बख्शा और मैं किस तरह इसे बयान करूँ ये कह नहीं सकता। और नौहा पेश कर रहा हूँ आप मौला की खिदमत में, इसे मौला कबूल करें। या हुसैन, या हुसैन, हुसैन। हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा। वा मुसीबता वा गुरबता, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा। पीटते हैं सर को आज अहमद हबीब, सख्ती मरहले में है वो शुक्र के करीब। रो रही ज़मीन, रो रहा समा, रो रहा खुदा। हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा। दीन का विकारी है ये साहिबानी है, कल्बे बूतिरा भी है, नबी की जान है। उम्मते रसूल का है ये सिला, जलता दर गिरा। हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय फातिमा। हक न मिल सका जो फातिमा ने मांगा है, बदले में बुतूल पे ये जुल्म ढाया है।
بنت مصطفیٰ پہ ہے یہ جفا ٹوٹی پسلیاں آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ تشنگی وہ بے بسی کا آئے گا سفر بنت فاطمہ کا ہوگا شام میں گزر ہوگا وہ ستم ہاتھ میں رسن رو رہی ہے ماں آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ سم گئی ہے رات ہوائیں بھی رو رہی زینب کلثوم جنازے پہ کہہ رہی مادر وفا دے دو اب صدا ہو نہیں جدا آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ اٹھ گئی میت بطول مصطفیٰ غش میں ہے حسن حسین اور مرتضی جنت البقیع ہائے بے بسی حشر ہے بپا آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ حق نہ مل سکا جو فاطمہ نے مانگا ہے بدلے میں بطول پہ یہ ظلم ڈھایا ہے بنت مصطفیٰ پہ ہے یہ جفا ٹوٹی پسلیاں آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ مسند عذاب پہ کہہ رہا ہے ہر کوئی مجلس حسین میری ہوگی زندگی اکبر قلم آنکھیں ہیں یہ نم نوح کی صدا آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ آئے فاطمہ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آج کے دن کربلا میں بھی کھڑا ہوں اور وہاں میری آواز کربلا میں میری یہی دعا اس بار ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کے دلوں میں تمنا ہے کربلا کی زیارت کے لیے ان کو سب مولا کربلا بلا لے اور مولا میرا بڑا بے قرار ہے ایک بار مجھے بھی کربلا کی زیارت پہ بلا لے مولا اور جتنے بھی مومنین ہیں اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو حل کر دیجئے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا کر دیجئے مولا اے میرے مولا عباس آپ کے روضے پہ یہ میرا نوحہ میری آواز جو بلند ہوئی یہ آپ کا کرم ہے آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اے میرے مولا آپ کو سکینہ کی پیاس کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا کر دیجئے اے میرے مولا مجھ جیسے ناچیز انسان کو یہ شرف بخشا کہ آج میں کربلا میں یہاں کربلا کانپور میں کھڑا ہو کے یہ نوحہ پڑھ رہا تھا اور میری آواز کربلا محلہ میں گونج رہی تھی یہ میرا آپ کا ہی کرم ہے یہ آپ کا ہی صدقہ ہے کہ مجھے اس نوکری کے لائق سمجھا مجھے غلامی کے لائق سمجھا آپ کا بھی جاوید بھائی بہت بہت شکریہ اور مولا کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی نظر عنایت صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ جوش مودت و ولائے اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان شاہد کانپوری صاحب لکھنؤ انڈیا سے جو اس وقت کانپور کی کربلا میں موجود تھے اور وہاں سے لائیو پڑھ رہے تھے خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں پاک و ہند کے رہنے والوں کا خلوص زمانے میں اپنی مثال آپ ہے
बरे सग़ीर के रहने वाले मवद्दत और जोश विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में दुनिया के अंदर मोमिनीन के दिलों के अंदर और मोमिनीन के अमल में अक़ीदत को उजागर करने के लिए उस्ताद की हैसियत रखते हैं। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले बरे सग़ीर के रहने वाले मोहब्बत व विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपनी मिसाल आप हैं, और इनके दिलों के अंदर जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत की शमा है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ना देखने के बावजूद, दूर रहने के बावजूद इतनी रासिख है कि हर शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मतवाला नज़र आता है। मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी हमारे यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से खुसूसी विला रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। जिस तरीके से आंखों देखी बात, सिंध में जाइए तो आप वहाँ पर किसी से भी मिलेंगे तो या अली मदद कहकर मिलेगा आपको, या अली मदद कहकर मिलेगा। आप समझेंगे शायद मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसे भी होते हैं जो हिंदू हैं, वो या अली मदद कहकर ऐसे मिलते हैं जैसे उनका मजहबी फ़रीज़ा है मौला अली अलैहिस्सलाम की तवस्सुल और उनके नाम को पुकारना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद साकिब रिज़ा साकिब साहब, जो कि मशहूर हैं साकिब रिज़ा साकिब साहब के नाम से, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दत का नजराना पेश करने का वक्त। चाहूँगा मोमिनीन के दिलों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो मोहब्बत है उसे मज़ीद उजागर फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मकाम सआदत पर आपने इस वक़्त को दाखिल फरमाया, और चूँकि सरकार हज़रत अबा अब्दुल्लाह की बारगाह है, तो सरकार अबा अब्दुल्लाह की बारगाह में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शब शहादत बहुत नज़दीक है, तो उनकी बारगाह में ताज़ियत पेश करना चाहूँगा, मौला कबूल फरमाएँ। और 4 मिसरों से आगाज़ करना चाहूँगा। ये 4 मिसरे मजलिस अज़ा के पैगाम के हवाले से हैं, मौला से अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। ये मजलिस अज़ा क्या है, अर्ज़ कर रहा हूँ कि फरमाने रिसालत हैं शब्बीर की मजलिस में। सुभान अल्लाह। फरमाने रिसालत हैं शब्बीर की मजलिस में, और पैगाम इमामत हैं शब्बीर की मजलिस में। फरमाने रिसालत हैं शब्बीर की मजलिस में, पैगाम इमामत हैं शब्बीर की मजलिस में। और सोज़ो सलाम व नौहा ज़िक्र अली यो मातम, सोज़ो सलाम व नौहा ज़िक्र अली यो मातम, सब रंगे इबादत है शब्बीर की मजलिस में। वाह 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 वाह। सब रंगे इबादत है शब्बीर की मजलिस में। और जब भी कभी सरकार अबा अब्दुल्लाह की मजलिस में हाजिर होते हैं तो ये 4 मिसरे दिन में एहसास के तौर पर जिंदा रहते हैं। अर्ज कर रहा हूँ, सरकार कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह। ख्वाहिश यही थी दिल की फर्शे अज़ा बिछाते। सुभान अल्लाह। ख्वाहिश यही थी दिल की फर्शे अज़ा बिछाते, मेहमान पंजतन को अपना यूं हम बनाते। ख्वाहिश यही थी दिल की फर्शे अज़ा बिछाते, मेहमान पंजतन को अपना यूं हम बनाते। और बादे अज़ाब दिल में एहसास ये रहता है, बादे अज़ाब दिल में एहसास ये रहता है, हक़ अज़ाब साक़िब ऐ काश हम निभाते। बादे अज़ाब दिल में एहसास ये रहता है, हक़ अज़ाब साक़िब ऐ काश हम निभाते। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अब मैं सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में कुछ मालूमात पेश करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कलाम में 6 अशार उनके फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हैं, और तक़रीबन इतने ही अशार इमाम के मसाइब से मुताल्लिक़ हैं। सरकार कबूल फरमाएँ। अर्ज़ किया कि इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़ात क्या है, इशारा कर रहा हूँ कि हैरत है अगर नाक़िसुल ईमान से पूछो। हैरत है अगर नाक़िसुल ईमान से पूछो, अपने से किसी मट्टी के इंसान से पूछो। और नूरे इमाम जाफ़र सादिक़ के मरातिब, नूरे
امام جعفر صادق کے مراتب اولا ہے اگر جلوہ رحمان سے پوچھو۔ واہ 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 واہ، نور امام جعفر صادق کے مراتب اولا ہے اگر جلوہ رحمان سے پوچھو، واہ اور ذات امام جعفر صادق کے فضائل، واہ ذات امام جعفر صادق کے فضائل اولا ہے اگر چہرہ یزدان سے پوچھو، واہ واہ واہ، اولا ہے اگر چہرہ یزدان سے پوچھو۔ واہ اور کون ہے امام عرض کر رہا ہوں کہ لوح خدا پہ جو کہ محفوظ ہر گھڑی ہے، واہ واہ، لوح خدا پہ جو کہ ہے محفوظ ہر گھڑی، لوح خدا پہ جو کہ ہے محفوظ ہر گھڑی، درجات امامت اسی قرآن سے پوچھو، واہ 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 واہ، درجات امامت اسی قرآن سے پوچھو۔ واہ، اور یہ خاص یہ سماعت فرمائیے بسم کہ اللہ، علم امام جعفر صادق کے کمالات، واہ علم امام جعفر صادق کے کمالات واہ، کچھ دیر کو جابر بن حیان سے پوچھو۔ واہ 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 واہ، علم، بہت شکر گزار، علم امام جعفر صادق کے کمالات کچھ دیر کو جابر بن حیان سے پوچھو۔ اور ایک اور خاص مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ پائی ہے کس کے صدقے میں اللہ سے حکمت، پائی ہے کس کے صدقے میں اللہ سے حکمت، پوچھو یہ راز حضرت لقمان سے پوچھو۔ واہ 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 واہ، بہت شکر گزار، پائی ہے کس کے صدقے میں اللہ سے حکمت، پوچھو یہ راز حضرت لقمان سے پوچھو، پوچھو یہ راز حضرت لقمان سے پوچھو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں مصائب کے شیئے میں داخل ہو رہا ہوں، بسم اللہ، اسے سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بروایت جو زہر دیا گیا اس جانب اشارہ ہے کہ شدت زہر کی قلب کے ہیجان سے پوچھو، شدت زہر کی قلب کے ہیجان سے پوچھو، کیا ہے ستم یہ اذیت زندان سے پوچھو، شدت زہر کی قلب کے ہیجان سے پوچھو، کیا ہے ستم یہ اذیت زندان سے پوچھو، اور ایذا غم و علم کی صحیح کیسے اے مولا، ایذا غم و علم کی صحیح کیسے اے مولا، یہ بات مصطفیٰ کے دل و جان سے پوچھو، ایذا غم و علم کی صحیح کیسے اے مولا، یہ بات مصطفیٰ کے دل و جان سے پوچھو، اور دنیا سے پوچھئے نہ اجڑنے کی داستان، دنیا سے پوچھئے نہ اجڑنے کی داستان، کیا ہے خزاں نبی کے گلستان سے پوچھو، دنیا سے پوچھئے نہ اجڑنے کی داستان، کیا ہے خزاں نبی کے گلستان سے پوچھو، اور نوحہ لبوں پہ آج ہے صادق امام کا، نوحہ لبوں پہ آج ہے صادق امام کا، کیا ہے زہر یہ کٹتی رگے جان سے پوچھو، کیا ہے زہر یہ کٹتی رگے جان سے پوچھو۔ اور سرکار امام صادق کے نوحے کا یہ مقطع پیش کر رہا ہوں، اسے ہم ان کی زندہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عرض کیا، کیا ہوتا ہے مرجھانا گلاب حسین کا، کیا ہوتا ہے مرجھانا گلاب حسین کا، ثاقب یہ فاطمہ کے گلستان سے پوچھو، کیا ہوتا ہے مرجھانا گلاب حسین کا، ثاقب یہ فاطمہ کے گلستان سے پوچھو۔ صلی اللہ علیہ یا جعفر محمد صادق، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम लिखते रहें और मौला की बारगाह में हदिया फरमाते रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम साकिब रिज़ा साकी साहब, कराची पाकिस्तान से। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर शब जुम्मा जुमेरात को अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा हम बीबी उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा की दस्तरखान के नाम मखसूस करते हैं। इसको अंजाम देने के लिए मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। Yeah.